श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोका यतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेद्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোক कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि সম্পশ্যন কর্তুমর্হসি আবার একসাথে পড়ছি কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম আস্থিতা জনকাদয়ঃ লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন কর্তুমর্হসি এখানে বলা হচ্ছে জনকাদয়ঃ মানে জনক প্রভৃতি রাজারা কর্মণা এব সংসিদ্ধিম আস্থিতা এই নিষ্কাম কর্ম যে দিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছে সেই নিষ্কাম কর্ম করেই তারা সংসিদ্ধি অর্থাৎ যে মোক্ষ সেই মোক্ষ অর্জন করেছিলেন ঠিক আছে কর্মের দ্বারাই তো লোক সংগ্রহ এবাপি সম্পশ্যন কর্তুমর্হসি
তাই লোক সংগ্রহকে নিমিত্ত করে, ঠিক আছে, তুমি কর্ম আচরণ করতে পারো হে অর্জুন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে এখানে অর্থ। আর এখানে লোক সংগ্রহ মানে যে লোক জড়ো করা তা কিন্তু নয়, সেটা আমি বলবো। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আলোচ্য বিষয় আজ আমাদের। তো এখানে বলা হচ্ছে ক্ষত্রিয়রা, ঠিক আছে, আহ যারা রাজা, বিবিধ কর্মের সাথে যুক্ত, বলা হচ্ছে তারা বিদ্বান এবং তারা কর্মের মাধ্যমেই কিন্তু মোক্ষ অর্জন করেছিলেন। সুতরাং দেখুন, আমরা যে ভাবি আহ আমাদের যে মাথায় ঢুকে আছে আমাদেরকে একটা অরণ্যে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে এইরকম একটা কঠিন জীবন ধারণ করতে হবে, তবে গিয়ে মোক্ষ হবে, বলা হচ্ছে না, কর্মের মাধ্যমেই পূর্ববর্তী ক্ষত্রিয়রা, বিদ্বানরা সমসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেছিলেন। তো তারা কারা? বলা হচ্ছে জনকাদয়ঃ, জনক, অশ্বপতি, এরকম অনেক রাজারা আছেন। এবং স্বামীজিও কিন্তু তার যে কর্মজীবনে বেদান্ত, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত যে লেকচার্স, সেখানে এটা দিয়েই শুরু করছেন যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটা কোনো অরণ্যে গিরি গুহায় উচ্চারিত হয়নি। পৃথিবীর ব্যস্ততম জায়গা যে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে দুজন যোদ্ধা, তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। ফলে যারা ভাবেন যে অদ্বৈত বেদান্ত, ভগবদ গীতা এর আধ্যাত্মিকতা এটা ওই বনের অরণ্যে গিরিগুহাতেই ভালো, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তার কোনো কাজ নাই, তারা হয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পড়েননি বা পড়েও বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। তো কারণ এই আলোচনাটাই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ব্যাটল ফিল্ডে দাঁড়িয়ে, ওর থেকে ব্যস্ততম জায়গা আর কি হতে পারে? জন্ম এবং মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তখন তারা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা আলোচনা করছেন। এবং সেখানে স্বামীজি বলছেন যে আগেকার দিনে এই যে ব্রহ্মতত্ত্ব এটা ক্ষত্রিয়দের কাছে ছিল। ব্রাহ্মণেরাও, তারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা হতো, তারা ক্ষত্রিয়দের কাছে যেত। এবং এই যে ব্রহ্মজ্ঞান এটা সকলের জন্য, মানে এটা সকলেই এই জ্ঞানের চর্চা করতে পারবে। তারপর কি বলা হচ্ছে এখানে যে আহ বেশ, তা এইবারে দেখুন বিষয়টাকে অন্যভাবে আর একটু দেখতে হবে যে খুব ভালো, আহ কর্মের মাধ্যমে তারা মোক্ষ লাভ করেছিলেন। এইবারে তারা পরম তত্ত্ব লাভ করেছিলেন এবং লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম আচরণ করেছিলেন। ঠিক আছে, এইবারে লোক সংগ্রহ মানে কি? লোক সংগ্রহ এই শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য করছেন লোকস্য উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণম লোক সংগ্রহ। মানুষ, মানুষেরা যাতে উন্মার্গ, ভুল পথে প্রবৃত্ত না হয়, সেই ভুল পথে প্রবৃত্তি থেকে তাদেরকে নিবারণ করা, তাকেই বলা হচ্ছে লোক সংগ্রহ। এবং এই যে যারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তারা কর্ম করে কিন্তু লোক সংগ্রহের জন্য, যে তাদেরকে দেখে লোকজন শিখবে। এর পরের শ্লোকটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবে তরো জনাঃ। শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যেমন আচরণ করে, সাধারণ মানুষ তাদের ফলো করে। তাই হে অর্জুন, তুমি কর্মের মাধ্যমেই পরম তত্ত্ব লাভ করো। এবং তোমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। তো পাওয়ার কামস উইথ রেসপন্সিবিলিটিস। যখন আমাদের মধ্যে শক্তি আসবে, জানবেন ঈশ্বর তার সাথে সাথে কিছু দায়িত্বও পাঠাচ্ছে। তো তুমি যেমন তেমন ভাবে, তুমি তো বীর যোদ্ধা,
তুমি তো যেমন তেমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারো না, তুমি যা করবে লোকে সেটা ফলো করবে। তাই জনগণ যাতে এরকম না হয় যে যুদ্ধে গেল আর এরকম একটা কনফিউশন এলো আর পালিয়ে এলো, এমনটা যেন না হয়। তোমাকে দেখে তো লোকজন শিখবে। তো লোকসংগ্রহের জন্য তোমার কিন্তু এই নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্মের মাধ্যমে, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে মোক্ষ প্রাপ্তির কথা ভগবান বলেছেন, এবং অর্জুনকে বলেছেন যে দেখো, কর্ম তোমাকে আচরণ করতে হবে। কারণ যারা ব্রহ্মজ্ঞানী তারাও কর্ম আচরণ করেন কিসের জন্য? লোক সংগ্রহের জন্য, যাতে জনগণ ভুল পথে প্রবৃত্ত না হয়। ঠিক আছে? তার জন্য। এবারে এখানে একটু একটু ফিলসফিক্যাল গ্লিচ আছে, যে এখানে তো কর্মের মাধ্যমে মুক্তির কথা বলা হচ্ছে, অদ্বৈত বেদান্ত তো জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির কথা বলে। তখন আবার এরা একটু ঘুরে যায়। এরা বলে না, যে হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ঠিক আছে? আহ, কিন্তু কর্ম সেখানে অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ কর্মের দ্বারাই যে চিত্ত শুদ্ধি হয়, ফলে চিত্ত শুদ্ধি না হলে তো এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথেই নামা যাবে না। সুতরাং আমাদেরকে এই নিষ্কাম কর্ম আচরণ করতে হবে। এবং নিষ্কাম কর্ম আচরণ জনক এরা তো ব্যস্ততম মানুষ, এরা যদি করতে পারে, আমরা করতে পারবো না? আমাদের কি এমন ব্যস্ততা আছে? আমাদের থোড়াই একটা রাজ্য চালাতে হবে। আর আহ যদি কখনো আলাদা কোনো উৎসাহের বিষয় নাও পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত বিষয় খুঁজে না পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত লাভ খুঁজে নাও পাওয়া যায়, তাও মনে রাখতে হবে যে লোক সংগ্রহের জন্য আমাদের কর্ম করতে হবে, জনগণ যাতে ভুল পথে না যায়, যাতে একটা সমাজ ঠিকঠাক ভাবে চলতে থাকে, তার জন্য আমাদের কর্ম করতে হবে। তো এই জন্য হে অর্জুন, তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। তুমি অবশ্যই তোমার যে ক্ষত্রিয় কর্ম স্বভাবজ, যুদ্ধ তোমার ক্ষত্রিয় কর্ম, যুদ্ধ থেকে ক্ষত্রিয়রা পালিয়ে যায় না, তোমার যে কর্ম আছে তা তুমি অবশ্যই আচরণ করো। ঠিক আছে? তো এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।